Украинанын мустақиллик күніне işgalcilerden қанлы хайырла фашистлеріне Днепропетровск вилаятынан Чаплина шеера ve demir yol станциясына yapılған ucum neticesinde 25 insan ilak oldu, 31 yaralанды. Rusiyanın Mudafaa Nazirliginde İskander raketasının ucum etilgenini haber etip, adetince 200'den ziyade Ukrayn arbiyi ve onlarca arbi texnika yok etilgenini haber ettiler. Gerçekten ise mesken evler yok etildi. Yolcularını taşıған vagonlar yakıldı ve bayağı yengil maşına zarar gördü. Maşınalarının birinde 5 insan yanıp öldü. Azbarda oynagan 6 ve 11 yaşında ballar ilak oldu. Ruslarının Nevbeteki arbi cinayeti hakkında Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskiy Birleşken Milletlerinin Xavfsızlık Şurasının toplaşuvunda aytты. Екінші керекен Zelenskiy qatiller mesuliyetlikten kaçınmaz dedi. Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все це, що вони наробили, і обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Жодної плями цього зла не залишиться у нашій вільній Україні. Пройдемо наш шлях до перемоги. Вона буде. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали ці окупанти, ці вороги. Вічна слава усім нашим воїнам, нашому народу. Ukraynanın mustaqillik күні 24 fevral büyük cenk başlaganından beri en çok hava tehlike signalları çaldı. Raşistler reaktif artilleriya ve uçaklar kullanılmasının 50'den ziyade şehir ve kasabani hücum etti. Ukrayna Hava Mudafaa Kuvvetleri Komandalığının spikeri Yuriy Ignat haber etkenine göre, Raşistler Ukraynanın farklı regionlarına 8 kanatlı raketanın hücum etti. Bu vakit ise düşmanın uçakları 200'den ziyade uçuş yapkan. Росія здійснювала багато імітаційних вилітів. Власне, це виліти групи літаків з певних районів. В основному це аеродром Шайковка для Ту-22М3, а також район північ Каспійського моря для літаків Ту-95МС. Ті літаки злітали, робили певні маневри в повітрі і таким чином імітували нанесення ракетного удару. Raşistler birden bir kaç yönelişte hücum keçirmege tırıştı, ama muvaffakiyetsiz kaçmağa mecbur oldular. Baştapның malumatına göre düşman Bakhmut yönelişinde olgan Kadyma kasabası ve Peski tarafından Первомайск kasabası tarafına ilerilemege tırışkan. İlerileme hareketleri boşuna olganı için Rus işgalcileri bütün cebe sızığı boyu ateş açkanlar, şarktan Ukrayna'nın cenibine kadar. На південно-бузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли наших позицій та цивільної інфраструктури із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення. Завдали авіаудару в районі населеного пункту Біла Криниця. Корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання блокування цивільного судноплавства та ураження об'єктів в глибині території України. Jinay davalarını uydurgan işgalciler yarımada azat etilgenine kadar Kırım'da kalmağa hazırlar mı? Böyle sualını Kırım'dan işgalciler mahkemesinde meclis reisinin birinci muavini Nariman Celal seslendirdi. Anda gaz borusunda diversiya yapılması boyunca uydurulgan dava çerçevesinde taraflarının münakaşaları yekunlendi. Bazar ertesi günü Nariman Celal ve ağa kardeş Hasan ve Aziz Aktemovlar sözde mahkemede sonki sözünü aytmalı. Son işgalciler öz kanunsuz hukumunu seslendirmeli. Prokuratura birine 15'er yıl hapis muddeti belgilenmesini talap etti. Celal'ın takip etkenlerge müracaat ses yazısını advokat Nikolay Polozov aydınlattı. Вы знаете, с 2014 года я, Асан и Азиз свободно жили на своей родине и смело могли выражать свои мысли и свое мнение. И вот у меня возник внутренний вопрос. Все те, кто сфальсифицировал данное уголовное дело и соучаствуют в этой фальсификации, найдут ли в себе смелость дождаться здесь, в Крыму, тех, кто скоро сюда вернется, и ответить перед законом?
Ишгалден азат етілген Қырым кенеде мұхтариет олып қалажақмы, жоқмы да чезілмекте. Бұны Украина президентінің Қырымдаки даими темсілшісі Тамила Ташева айтты. Оның сөздеріне көре кечкен сен ешлеп шығарылған Ишгалден азат етіліп стратегиясында ярмаданын укықи статусы деталлештірілмеді. Зараз в рамках іншої робочої групи ми напрацьовуємо правову рамку державного устрою на території півострову. Всі ми розуміємо, що, звісно, що Крим – це є складовою частиною української держави, але чи це буде звичайний регіон, чи це буде Автономна Республіка Крим з таким самим окремим статусом у міста Севастополя чи ні, це ще ми будемо визначати. Ақиярнын хусуси статусы ғайрадан бақылажақтыр. Анда Русияның Қарадеңіз флоты олғаны үшін оның хусуси статусы бар еді деп хатırlatты Тамила Ташева. Наша позиція, що місто Севастополь мало особливий статус лише з огляду на такий російський наратив, який вони просували, і власне існування там російського флоту на території міста Севастополя. Тому, скоріш за все, це все буде переглядатися. Қырым-татар халқы ве темсілші орган ярмаданын статусы Қырым-татар милли территориаль мұхтариет статусына деңіштірілмесіні талап еті. Бұның үшін анаясанын 10-шы маддесіне деңішмелер кірсетмек керектір. Анда есе Қырым-татарларының Украин девлеті еркенында өз келешегіні белгілеме аққы олғаныны қайдетмек керектір. Да 1991 сенесі 2-ші құрылтай топлашқаны вақыт бөле чағырув қабыл етілген еді. Тек Русия Қырымны ишғал еткен сон бұл процесс башланды. Амада сонына да шықмады. Шымдылық президент Зеленский тамыр халықтар аққанда қанунны имзалады. Бұл статус Қырым-татарлар Караим ве Қырымчақларға берілді. Бұл есе ярамада ишғалден азат етілгені ве инкешаф еткені вақыт диққатқа алынмалы. Крим завжди був багатокультурним, багатонаціональним, але зараз протягом 8 років ми бачимо, як переслідуються культури інших народів, де є фактично єдиний голос зросійщений, тобто коли весь інформаційний культурний простір він захаращений російськими наративами, коли увага приділяється лише релігійним, культурним і так далі особливостям певного народу. Відповідно, для нас важливо, щоб те різноманіття і особливий фокус на корінних народів він був відновлений. Тому, звісно, що ми будемо над цим в тому числі працювати. І, звісно, що це пов'язано в тому числі з різними галузями економіки на території півострову, і, зокрема, з туристичними напрямками. Ишғал етілген Қырымда тактик өзек силасы ерлештірілмесінің әлеметлері бар. Бұны Мудафа стратегиялары мерkezінде айттылар. Тешкілятынан ел басшысы Алина Фролова хабар еткеніне көре, ишғалжылар бөле силя үшін инфраструктураны яңылатқаны бұны ізбатлайдыр. Те, що стосується розміщення там, потенційного розміщення тактичної ядерної зброї. Чому так вважається? Тому що в Криму була відновлена інфраструктура, яка має підтримувати функціонування такої зброї. Був навіть створений спеціальний підрозділ, який в російській армії, який має займатися обслуговуванням таких військових об'єктів на території Криму. І це є звичайно небезпечним. Украина өзек силясы тарқатылмасы аңлашмасына қошылғаны үшін ярымада руслардан азат етілген сон өзек силясындан да бошатмалы. Эпіс объектлер қапатылмалы, яда башқа мақсатнен қолланылмалы. Қырымы силясыз қалмамақ керек, чүнке стратегик Мудафа эмиеті бар. Мудафа стратегиялар мерkezінде қайдеткенлеріне көре, Қырым тек Украинанын дегелде Авропанын Мудафа ноқтасыдыр. Ми прикриваємо Румунію, ми забезпечуємо можливість нормального транспортування в Грузію, ми зможемо забезпечити нормальне транспортування будь-яких комерційних грузів Чорним морем, і ми зможемо дати гарантії того, що півострів не буде використовуватися в жодних мілітарних агресивних діях.